प्यारे बच्चों, अज असी पंजाबी ज्ञान सरोवर व्याकरण का लेख करांगे। समय का सदउपयोग जिहड़ा लेख करांगे, समय का सदउपयोग जिहड़ा कि तुहाडी पंजाबी ज्ञान सरोवर विच पेज नंबर 218 विच है। तुसी सारे बच्चे अपनी ज्ञान सरोवर पंजाबी व्याकरण का पेज नंबर 218 निकालो। बच्चों, सब तो कीमती चीज़ है समा। की चीज़ है? समा। कोई भी काम अगर असी समय सिर नहीं करते तो हमेशा असी पिछड़ जाते हैं, पिछे रह जाते हैं। मनुख नूं समय की संभाल जरूर करनी चाहिए है। गुरु नानक देव जी ने भी समा उत्ते गुरबाणी विच कई श्लोक लिखे हैं कि मनुख नूं समय की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जिहड़ा समा है वो कदे भी रुकदा नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। असी दुखी रहिए, असी सुखी रहिए, असी काम करिए, असी ना करिए, वो अपनी रफ्तार ते चलता रहता है। जिन्ने भी कुदरत के नज़ारियां जिवें चंन, तारे, सूरज, ये समय के पाबंद हैं। ये समय सिर निकलते हैं, समय सिर ये चले जाते हैं। ये अपने समय के पाबंद के रूप में चक्कर कटते रहते हैं। तो मनुख के जीवन में सब तो वड्डा कीमती की चीज़ है समा। सानू समय की संभाल करनी चाहिए है। अज असी जिहड़ा लेख करांगे समय का सदउपयोग। सब तो पहले असी करांगे भूमिका। भूमिका जदों भी असी कोई लेख करने आ, सब तो पहले असी उसकी भूमिका लिखनी है कि असी किस बारे कर रहे हाँ। सानू पता असी समय का महत्व करना है, उस बारे तुसी 3-4 लाइनां लिखनिया। भूमिका। समय तो भाव है वक्त। समय का की अर्थ हुंदा बच्चों? वक्त। समय नूं विद्वानां ने हीरे जवाहरातां तो भी वध कीमती मन्निया है। एक दिन में 24 घंटे हुंदे हन। ਜਿਹੜੇ समय की कीमत बारे जानते हैं वो इन्हां 24 घंटिया की बहुत कदर करते हैं ਅਤੇ अपने सारे काम समय अनुसार करके ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। पर ਕਈਆਂ ਨੂੰ समय की कोई भी कदर नहीं ਹੁੰਦੀ। जे ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ घंटिया ਬੱਧੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। जे ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ वक्त ਗੱਪਾਂ मारते रहते हैं। अजिहे समा अजाए गवाइन वाले जीवन विच लोग कदे भी तरक्की नहीं कर सकते ते वो अपने जीवन विचों दूजिया लोगों नालों पिछड़ जाते हैं, पिछे रह जाते हैं। समय का अर्थ है बच्चों वक्त। समय नूं विद्वानां ने हीरे जवाहरातां तो भी ज़्यादा कीमती मन्निया है, क्योंकि हीरे जवाहरात साडे कोल अज है ते कल हो जाएंगे, पर जिहड़ा अज दा समय है वो दोबारा नहीं आएगा। एक दिन में 24 घंटे हुंदे हन ते जिहड़े लोग समय की कीमत जानते हैं वो हमेशा समय की कदर करते हैं। पर कईयां नूं समय की कोई भी कदर नहीं हुंदी। जे सुते रहे ते घंटी बदे सुते रहंदे हन। जे वो गल्लां मारदे हन ते गल्लां ही मारते रहंदे हन। अगला है बच्चों, अगला पॉइंट है समा महत्वपूर्ण है। समा महत्वपूर्ण है। जिहड़ा तुहानूं लेख आएगा पेपर विच, बोर्ड के पेपर विच, उस विच कोई भी लेख आए उसके पॉइंट दिते होंगे। ठीक है, उसके तुहानूं हैडिंग दिते होंगे, पॉइंट दिते होंगे, उसनूं पढ़ के तुसीं उसनूं एक्सप्लेन करना है। समझ आ गई? समा बहुत कीमती है। मनुख नूं इसका सदउपयोग करना चाहिए है। जिहड़ा समा एक बार लंघ जावे मुड़ के हथ नहीं आउंदा। इसे कारण भाई वीर सिंह जी ने समय की महत्व बारे यूं लिखिया है। समा बहुत कीमती है। मनुख नूं सदा सदउपयोग, इसका सदउपयोग की हुंदा? सही उपयोग। इसका सही उपयोग करना चाहिए है। जिहड़ा समा एक बार लंघ जावे वो कदे भी मुड़ के वापस नहीं आउंदा। इसी कारण भाई वीर सिंह जी ने समय की महत्ता बारे लिखिया है। हो संभल संभाल इस समय नूं कर सफल उड़दा जामदा। हो संभल संभाल,
इस समय नूं, हे इंसान तू इस समय नूं संभाल कर सफल उड़दा जाऊंदा। इस समय नूं संभाल, इसनूं सफल कर, समय ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲੇਖ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏ। ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਮੁੜਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਥਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਲਤੀ ਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬੱਧੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚੋ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਢੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀਏ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਆਏਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? 4 ਨੰਬਰ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਮਨ ਦੀ ਰਾਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ। अब पछताए, अब पछताने से क्या फ़ायदा।
होत जब चिड़िया चुगी खेत, जब चिड़िया खेत चुगी अर्थात ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਲੇਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ। ਇਸ ਲੇਖ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਂਗੇ।